Can you view the screen? Screen दिसते का? हो सर. Yes, sir. We are discussing about sphere covering one. Let us have a revision on the sphere of radius r. What is it? Actually, a is your alphabet. R is some integer greater than or equal to 0. U is a vector from an. End of all. So sphere center at U, whose radius is at most r, it will be denoted by this notation and given by this. We have to write all those v from an. Here a may be fq, such that distance between u and v is always less than or equal to r. So like that. So what it means, suppose this is your an. An is a discrete set, just I am drawing for understanding the figure. Suppose this is your an, alphabet is a may be your of this form fq. Q is a prime or power of prime. And some fix u from an. We want to collect all those points in an whose distance from that a point is less than or equal to r. So collection of all those points in one set, that set is called as a sphere with radius r. Actually, it's not sphere, just we are some may call it as ball, closed ball, open ball, like that. It is just notation sphere. Sphere means not your actual sphere, which represent the equation of sphere and all. It is just we are calling sphere of radius r. But what it means, you are collecting all those points in an whose distance from the fixed center point u is less than or equal to r. The point which, suppose this point has distance greater than r, it will not belong to the part of sphere. Whatever points on this line means they are equal to r distance. So this set is a discrete set. You may call it as countable set also, but just notationally we call it as sphere. And then later on we have defined one more term, VQN of R, by this. So it is NC0 plus NC1 into Q minus 1 plus NC2 into Q minus 2 square, and so on, NCR into Q minus 1. You should write Q minus 1 everywhere, Q minus 1 raised to R. But there will be condition on R. What is that condition on R? The condition on R is this. It should be less than or equal to n. R is always positive. And if your R is greater than or equal to n also, we can say that it is q to the power n. Suppose this R is n, you can easily see that it is q minus 1 plus 1 to the power n. A plus b raised to n, like this. This is your A and b is your 1. So A into B and binomial coefficient. So binomial extension if R is 1 and it is q to the power n. So equal to n means it is q to the power n. That you should keep in mind. And why this formula is taken, we'll come to know by next result. We'll have next lemma regarding counting the number of points in the sphere. It's an important result. So notations we have discussed here. Let we make a statement of lemma. For all integers are non-negative integers, a sphere of radius r, a sphere of radius r in an, a sphere of radius r in an contains exactly VQNR points or vectors. What is this A? A is alphabet, where A is an alphabet of size Q. A is an alphabet of size Q, and size is always greater than 1. It may be prime or power of prime. So let us have a look on its proof.
We want to prove that the sphere, suppose U is some fixed point and R. We want to find number of points. Number of points are one can call it as volume of that sphere. The number of points in the sphere is called volume of the sphere. So you need to find formula for this, and that formula for this is this. If A is of alpha beta of size q and U is fixed point and you want to find the sphere, you calculate this sphere and the number of elements in that sphere. So for that you first fix vector. For fix vector U in AN in tuple vector, I will call one set NM as all those vector in AN whose distance from U comma V is just M. M is any integer greater than or equal to 0. मग हे आपल्याला याच्यामध्ये किती आपल्याला याच्यात किती पॉईंट्स ते काढायचे. फर्स्ट find number of element in this set, that is denoted by, that is number of vectors. हा सेट काय आहे? number of vectors V in AN such that distance between U and V is M. असे किती वेक्टर्स आहे की ज्याचं डिस्टन्स M आहे, एक्झॅक्टली M, नॉट लेस दॅन. मग इथं थोडंसं कॉमन मॅट्रिक्स अप्लाय करून आपल्याला ते सांगता येईल. म्हणजेच काय करणार आपण आता याची इक्वल टू लिहितो मी, दॅट इज इक्वल टूच्या बरोबरचा, दॅट इज नंबर ऑफ वेक्टर्स इन AN ऑफ डिस्टन्स एक्झॅक्टली M फ्रॉम U. त्याचा अर्थच लिहितो मी, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन AN असे वेक्टर्स की ज्याचं डिस्टन्स काय, whose distance from U is M. फक्त एक्झॅक्टली M चा आपण विचार करतोय. म्हणजे काय, U आपण U हा वेक्टर, इफ यू लुक ॲट द वेक्टर U, this vector U, and you are finding all those V such that the V is different from U at M places. That is I am writing here. That is the number of ways in which to choose M coordinates where V differ from U. The number of ways in which to choose, इथले M coordinate चूज करायचे. आता M coordinate V पेक्षा वेगळे, समजा हा V काढतोय आपण, suppose this V is you are finding, and you have to just discuss that only M places will be different. So number of ways in which choose M coordinates, to choose M coordinates where V differs from U. If this is U and this is V, where V एकच अर्थ आहे सगळ्या वाक्यांचा, where V differs from U. मग किती आहेत ते आता मला सांगा, ते वेज किती कॉम्बिनेट्स अप्लाय केलं. समजा इथं आता काहीतरी पॉईंट M ठिकाण आपण म्हटलं 1 2 3 आणि M, हे M ठिकाण म्हटलं तर M ठिकाणी फक्त वेगळं पाहिजे. म्हणजे हा ठिकाण, हा सेकंड ठिकाण, हे ठिकाण, म्हणजे किती असतील या प्लेसमध्ये आपल्याला M प्लेसेस आहेत ते डिफरंट घ्यायचे. तर N चूज M. सो नंबर ऑफ वेज इन विच टू चूज M coordinates V डिफरंट फ्रॉम U इज N चूज M. आणि प्रत्येक कोऑर्डिनेटला किती चॉईसेस आहे. आता एक पॉईंट इथं आलेला ऑलरेडी, सेम पॉईंट इथं आपण घेत नाही. सेम पॉईंट घेत नाही म्हणजे Q-1, each has Q-1 choices. and Q-1 का म्हटलं, ऑलरेडी एक पॉईंट आलेला आहे आणि तो सारखा पॉईंट घ्यायचा नाही आपल्याला, म्हणजे राहिलेला Q-1 पैकीच घ्यायचा. फॉर each coordinate we have Q-1 choices. For that the coordinate in U, for that coordinate in V. म्हणजे काय, नंबर ऑफ वेज जे काढले तर किती आहे, N चूज M तर आहेच आहेत, पण प्रत्येक कोऑर्डिनेटला Q-1 आहेत
आणि किती कॉर्डिनेट्स आहेत ते m कॉर्डिनेट्स म्हणजे q-1 टू द पॉवर m. तर ही त्या सेटची साईज आहे. एक इन जनरल आपण ते काढलं सेटची साईज. मग आता मला विचार करा m ची किंमत जर आपण 0 घेतली, if m is 0 what you get, nc is 0. if m is 1 what you get, nc1 into q-1. if n is 2 you get nc2 q-1 स्क्वेअर. म्हणून आपण m साठी जनरल काढलं. असं करत करत जर n ची किंमत r असेल nr, it is ncr q-1 to the power r. Now you are writing the sphere, number of elements sphere u whose radius is r, and you are finding the number of elements in that set. So how one can calculate? You calculate this point, these points, and sum up all these points. लक्षात येते काय करतो n1 एवढा घेऊन चाललं. n1 म्हणजे एक्झॅक्ट झाला आता. n1 म्हणजे एक्झॅक्ट ते पॉईंट, एक्झॅक्ट हे पॉईंट. समेशन ऑफ nr असणार आहे. हे समेशन ऑफ nr असणार आहे. म्हणजे समेशन ऑफ nr आणि r वरती कंडिशन टाकू, कारण आपण आता ह्या n चूज r लिहिताना r काय असावा, लेस दॅन इक्वल टू n असावा. जास्तीत जास्त r ची किंमत काय असेल, n असेल. नाही तर आपण n 5 चूज 6 म्हणत नाही, 6 चूज 5 म्हणतो. सो याची किंमत जास्तीत जास्त r ची किंमत अशी असणं 0 पासून आपण स्टार्ट केलेलाच आहे. तर याचा आपण विचार केला तर तो nc0 आहे, nc1 आहे, q-1 समेशन लिहितोय, nc2 q-1 स्क्वेअर and so on, ncr q-1 to the power r, and write the condition. Write the condition what? That r should be less than or equal to n, greater than or equal to 0. When r has this value, r greater than or equal to n असेल तर काय होईल मला सांगा. s a u r आणि r ची किंमत काय लेंथ पेक्षा जास्त आहे, तर हा सरळ सरळ a टू द पॉवर n येईल. मग याची साईज किती येईल, याची साईज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a टू द पॉवर n किती आहेत, q टू द पॉवर n. Thus you have written that the sphere with radius r has two values. One is nc0, nc1, and so on, ncr q-1 to the power r. 0 is r, and it is r is greater than or equal to n. So this is nothing but your VQNR formula path. This is nothing but your VQNR that we are going to prove. याच्यात काही अडचण असेल तर विचारा तुम्ही. Any difficulty, please ask. विशाल, विशाल. हा सर. काय डिफिकल्टी, काय म्हणले सर? काय अडचण आहे थेरम मध्ये? नाही नाही सर, नाही ऐक व्यवस्थित दिसलेलं आहे सगळं. भक्ती स्वामी. नो सर. स्क्रीन दिसते सर्वांना? यस सर. काय नाही, आपण फक्त पुन्हा एकदा मी फक्त नंबर ऑफ एलिमेंट कसे कॅल्क्युलेट केले सांगतो तुम्हाला मी, आणि ठीक आहे आपल्याला थांबता येईल. समजा आता काय करायचं बघा, आपण काय करतो, समजा n1 घेतलं आपण. n1 घेणं म्हणजे काय, असे पॉईंट्स घ्यायचे an मध्ये की ज्याचं डिस्टन्स u पासनं v असेल, काय असेल ते 1 असेल, 1 डिस्टन्स असलेले पॉईंट. म्हणजे काय बघा आता इथे हा u फिक्स आहे, u दिलेला तुमचा फिक्स आहे. समजा u1, u2, u3 आणि un हा u फिक्स आहे आपण घेतलेला. फक्त आपल्याला v असं घ्यायचं की डिस्टन्स काय राहील त्याचं 1 राहील. मग डिस्टन्स 1 राहण्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला,
n मायनस वन ठिकाण सारखे असावं लागतील आणि एक ठिकाण वेगळं असावं लागेल, कोणतं तरी एक. मग एक ठिकाण वेगळं येण्याचं चॉईसेस किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 n आहेत, म्हणजे n चूज 1 आहेत. आणि समजा आता हे सारखं राहणार नाही, इथं U1 असेल तर इथं U1 येणार नाही, तो वेगळा असेल. म्हणजे ए मधला एक वेक्टर आपण मायनस केलं 1, तर बाकी राहिले Q मायनस 1, म्हणजे इंटू Q मायनस 1. म्हणजे या प्रत्येक प्लेसला Q मायनस 1 चॉईसेस आहेत वेगवेगळे येण्याचे. तर हा झाला n1चा. हे जर 2 असेल तर 2 ठिकाण वेगळे असतील, मग NC2 येईल आणि मग NC2 आल्यामध्ये आपण याचा वर्ग करणार Q मायनस 1 स्क्वेअर. कारण का याला Q मायनस 1 चॉईसेस, याला Q मायनस 1 चॉईसेस, हे डिफरंट येण्यासाठी. कारण U1 U2 U1 इथं येता कामा नाही. ऍक्च्युली क्यू असतील, क्यू मधला इथे एक असेल तो इथे येणार नाही, इथे एक असेल तर तो इथे येणार नाही. म्हणजे Q मायनस 1 चॉईसेस याला, Q मायनस 1 चॉईसेस याला. आणि ह्या दोघांना, हे दोघं किती ठिकाणी जाऊ शकतील? तर ह्या n मध्ये, ह्या n प्लेसेसमध्ये हे दोघं किती ठिकाणी जाऊ शकतील? n चूज 2 एवढ्या ठिकाणी जाऊ शकतील. आणि मग प्रत्येक ठिकाणाला एवढे चॉईसेस आहेत. ते जर तिसरं आलं, तेच चौथं आलं आणि तेच n आलं तर सगळंच Q टू द पॉवर n येते, त्याला काय अडचण नाही. आपण ते पाहिलं. आणि मग काय केलंय आपण? मग समजा रेडियस लेस दॅन इक्वल टू r म्हटलं, समजा रेडियस 3 म्हटलं तर काय करतो? 0 रेडियसची लिहिणार, 1 रेडियसची लिहिणार, 2 रेडियसची लिहिणार, 3 रेडियसची लिहिणार, म्हणजे तिघांची बेरीज. तर रेडियस r लिहिलं तर अप टू r ची बेरीज करणार आपण. हे n0 n1 n2 nr यांची बेरीज करणार. आणि तो फॉर्म्युला आला तो काय आहे? VQ येणार आहे. सिंपल फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये काय कोणाला. ओके. Okay, we'll have example here. For each of the following, spheres, कुठले तर a to the power n, a, it's a Cartesian product, not power. It is f to n. So your list its element, list its element and compute its volume. Volume means size of that set. Volume means number of elements in that set, and compute its volume. One example I will do. Okay, we'll do all for you. A is F2. The first sphere is of F2 3. Second is of F2 4. And third is of F2 5. काढायचं आपल्याला. So A, this one, A is F2 and n is, what is value of n is 3. So you are taking in space A3, that is 2 3, and you know the size of A3, is 8. Okay, so write down that sphere. Divide this space. आता डिस्टन्स कोणाच राहणार आहे सांगा मला. 4 पेक्षा लहान, 4 आणि 4 पेक्षा लहान. You want to write all those v in this such that distance between u and v is less than or equal to 4. म्हणजे डिस्टन्स 0 असले तिथे येतील, डिस्टन्स 1 असले तिथे येतील, डिस्टन्स 2 असलेले किती येतील मला सांगा. इजेटच्या सेटकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येते किती येतील याचं पॉईंट. इथं पहा ना आता हा r ची किंमत काय 4, n ची किंमत काय 3. सो r काय पेक्षा मोठा आहे, तर याच्यामध्ये q टू द पॉवर n म्हणजेच किती 2 टू द पॉवर 3, 8 वेक्टर्स आहेत. ठीक आहे, याचा व्हॉल्यूम काढला आपण आधी. दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर. 8 त्याचा व्हॉल्यूम आहे.
व्हॉल्यूम काढतो म्हणजे काय, त्या पोकळीत किती आहेत म्हणजेच किती वेक्टर्स आहेत तेच काढणं येतं असं होईल. And 8 minutes we will list all the points. याचा distance less than or equal to 4 आहे, याचा distance less than or equal to 4 आहे, याचा distance less than or equal to 4 आहे, याचा पण distance less than or equal to 4 आहे. सर्व जे लिहिले त्यांचं distance less than or equal to 4 आहे. All 8 points 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, we'll have second, the fixed point is this and radius is 3. N is 4, R is 3. So volume you can find easily. It is V, Q is 2, V Q N R, R is 3 आणि R ची किंमत लेस दॅन 4 आहे. म्हणजे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आता, 4C0 प्लस 4C1 Q minus 1 प्लस 4C2 Q minus 1 square plus 4C3 Q minus 1 Q. 4C0 is 4. Okay, it is 1 actually. This is 4. What is 4C2? 4C2 compute करून सांगा तिथे काय येतं ते. 4C2 is 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. 4 factorial means it is 24. 24 divided by 4, so it is 6. What is 4C3? 4C3 किती असेल? 4 factorial divided by 3 factorial, that is 4. Okay, you just check the calculations. 6 plus 4 plus 4, 8, 15. So its volume is 15, but you need to calculate the element. Now you need to calculate elements. You want to get all those from here. Whose distance from this is less than or equal to 3. मग कोण आहे ते लिहायचं, तो पॉईंट असणारच आहे. पॉईंट इथं व्ही ची किंमत घ्यायची आपल्याला की डिस्टन्स काय असेल त्यापेक्षा लहान असेल. 0 डिस्टन्स असलेला हा असेल. मग नंतर आता जवळपास 15 पॉईंट द्यायचे तुम्हाला. त्याचं डिस्टन्स किती आहे, त्याची डिस्टन्स काय 1. ज्याचं याचे डिस्टन्स 3 आहे ॲक्च्युली. 3 पण असलेले चालतात आपल्या ठिकाणी. ओके, व्हॉट यू डू फर्स्ट, आता 0 डिस्टन्स लिहिला, आता 1 डिस्टन्सचे सर्व पॉईंट लिहा. 1 डिस्टन्स सर्व लिहा, 2 डिस्टन्सचे सर्व लिहा आणि 3 डिस्टन्स सर्व, त्या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे 15 येणार आहे. आणि आपण तसंच लिहित गेले. हे जे लिहिलंय ना, हे आहे 1 डिस्टन्स असलेले, हे 0 डिस्टन्स असलेले, हे आहे डिस्टन्स किती असलेले, डिस्टन्स 1 असलेले 4 आहेत, डिस्टन्स 2 असलेले 6 आहेत, डिस्टन्स 3 असलेले पुन्हा 4 आहेत. म्हणजे अशा प्रकारे ते 15 येतात. So it is homework to do find all the points. Okay, find 4 points whose distance from that 1 1 0 is. मी इथे लिहितो वाटल्याचं एक उत्तर ह्याच्याबरोबर 4 डिस्टन्स असले खाली लिस्ट करा. डिस्टन्स 1 असले, त्याच्याबरोबर डिस्टन्स 1 असलेला हा एक आहे, ह्याच्याबरोबर डिस्टन्स 1 असलेला हा एक आहे, याच्याबरोबर डिस्टन्स 1 असलेला हा पण आहे, आणखी याच्याबरोबर डिस्टन्स 1 असलेला हा पण आहे. आले का 4? हे 4 आहेत डिस्टन्स 1 असलेले. डिस्टन्स 2 असलेले 6 येतील, ते तुम्हाला ट्रायल एररने फाइंड करायचे. आणि डिस्टन्स पुन्हा 3 असलेले 4 येतील. तर हे सर्व लिहायचे. 4 कसे येतील, ह्या ज्या ठिकाणी 1 आहे तिथं 0 लिहा, आणि ज्या ठिकाणी 0 तिथं 1 लिहा, ते 4 येतील. लक्षात येईल तुमचे डिस्टन्स काय आहे, 3 आहे. जिथं इथं खाली लिहिलं 0 आहे तिथं 1 करा, 1च्या ठिकाणी 0 करा, म्हणजे नो डिस्टन्स मिळेल. आणि डिस्टन्स 6चे. तर हे पॉईंट लिस्ट करायचे. अँड नंबर ऑफ एलिमेंट इन दॅट सेट इज कॉल्ड व्हॉल्यूम ऑफ दॅट स्फिअर. अँड द C part is homework to you.
So your n is 5, q is 2, and r is 2. So number of element here, you can calculate easily. Volume of the sphere given by this. It is v, q is 2, n is 5, and r is 2. So it should be 5c0 plus 5c1, 2 minus 1, 5c2, q minus 1 square. Okay, up to 2 you can write. 5c0 is 1. 0 डिस्टन्स असला तो स्वतःच असतो, दुसरा कोण नसतो. बाकी सगळ्या पॉईंटचे डिस्टन्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 येतं. डिफरंट पॉईंट डिस्टन्स 5c1 किती येईल? 5 येईल. आणि 5c2 मला वाटतं 10 येत आहे. चेक करून पाहते. म्हणजे याचं व्हॉल्यूम 16 आहे. पुन्हा याचे 16 पॉईंट काढायचे. तर तुम्हाला पॉईंट लिस्ट प्रत्येक स्फिअर मधले एलिमेंट लिस्ट करायचे आणि त्याचं व्हॉल्यूम म्हणजे काय, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दॅट सेट. सो homework to you that find this set. This is homework to you. So you have to you need to find all those v from up to 5 such that distance between u is here, this, and v, this is less than or equal to 2. That you need to find. So you just compute distance 0, distance 1, and distance 2. There will be 16. Number of points of distance 0 will be this. The same point itself. Distance exactly equal to 1 will be 5 point, and distance exactly equal to 2 will be the 10 points, and their summation means the point inside and on the sphere. So the list elements, find this. टोटल 32 वेक्टर आहे. 32 मधले 16 असे की ज्याची डिस्टन्स किती आहे, लेस दॅन इक्वल टू 2 असलेले आहे. Okay, any difficulty so far? Difficulty? Sneha Patil? No, sir. Okay. So we'll try to prove that the sphere covering bound. This is our title of this section. State and prove sphere covering bound. It is a lower bound for your AQ India. AQ India चे bounds आपण स्टडी करतो इथे. Okay, state and prove sphere covering bound, or prove the following theorem. This theorem is nothing but sphere covering bound. For an integer q greater than 1, for an integer q greater than 1, and integers n and d such that d should not be greater than n. That means it is distance. Distance is always less than or equal to n, and always it positive. So we have this. What we have? The q to the power n. It is the size of the whole space divided by summation I from 0 to d minus 1. N choose I, q minus 1 to the power I. Whatever this calculation, this is the lower bound for AQ and D. This is the lower bound for AQ and D. What AQ and D? AQ and D काय आपल्याला समजलं असेल. AQ and D म्हणजे काय? समजा C हा कोड असेल NMD पॅरामीटरचा, तर M किंमत ही AQ and D असेल किंवा तो M काय असेल, मॅक्सिमम असेल among all the codes. AQ and D is the bound for code. AQ and D is the highest size of the code C, which is having length N and distance D. So for that we have to assume the optimal code. Let us have look on proof. Let see, this is your optimal code. Optimal code means its size has to be AQ and D. So C1 is the first code word, C2 is the second code word, and okay, M is AQ and D, CM is the last code word.
be an optimal NMD code over alphabet A, and size of this alphabet is Q. Therefore हा AQND कोण असेल? ज्यावेळेस ऑप्टिमल कोड असतो त्यावेळेस AQND म्हणजे M असतो, हे लक्षात घ्यायचं. आता एक आताची कोडची मॅक्झिमम साईज M आहे. याच्यामध्ये आपण एकाही कोडवर ऍड करू शकतो, आपल्याला मेन्शन करायचं. तेच मी मेन्शन करतो. तर since C has maximum size, ची साईज मॅक्झिमम आहे. C has maximum size, तेव्हा आपण AQND ऑप्टिमल कोड म्हटलेलं आहे. C has maximum size. There can be no words in AN. There can be no words. There can be no words in AN whose distance from every code word in C. दुसरा कोड तिथं असणार नाही. Whose distance from every code word in C, every code word in C is at least D. Is at least D. Is at least D. So काय, जर तो तसा कोड वर्ड असेल तर आपण तो पॉईंट यामध्ये ऍड करू शकतो, ज्याचं डिस्टन्स कमीत कमी D असेल. तसा जर कोड वर्ड असेल तर आपण या ठिकाणी ऍड करू शकतो. आणि मग M ऑप्टिमल कसा राहील? M हा ऑप्टिमल असल्या कारणानं C ची मॅक्झिमम साईज असल्या कारणानं तिथे एकही शब्द असणार नाही AN मध्ये की ज्याचं डिस्टन्स C च्या प्रत्येक शब्दासोबत ऍटलिस्ट D असेल. D राहणार नाही. D असेल तर तो D किंवा D पेक्षा जास्त असेल तर तो त्या ठिकाणी, D किंवा D पेक्षा कमी असेल त्या ठिकाणी तो येऊ शकतो. आणि जर तसा वर्ड असेल तर आपण तो त्या C मध्ये इन्क्लूड करू शकतो. आणि तो इन्क्लूड केला तर तुमचा कोड ऑप्टिमल कोड कोणता येईल? N,M+1,T म्हणून. तर आपण म्हटलं तसा कोड आहे. आपण मी स्टेटमेंट करतो इथे वाटल्यास. I will make statement here. If there were such word, if there were such word, such that we could simply include that. We could simply include that word in C. and hence तो जर वर्ड आपण C मध्ये ऍड केला तर C चं काय होईल पॅरामीटर? and hence C is n. एक शब्द टाकला त्या ठिकाणी तर त्याची साईज वाढेल, which is impossible. But AQND you assume it as M, not M+1. Hence there can be no words in AN. Hence there can be no words in AN whose distance from every code word in C, every code word whose distance from every code word in C is at least D. D हा मिनिमम पाहतो आपण, is at least D. मग तिथं D-1 डिस्टन्स असलेला असू शकते, पण C मध्ये असणार नाही. त्या एवढं आपल्याला म्हणता येईल. मिनिमम आपण डिस्टन्स काढताना मिनिमम डिस्टन्स काढतो, मॅक्झिमम नाही. आता आपल्याला एक सेट घ्यायचा. therefore for every vector x in AN there is at least one code word. There is at least one code word CI in C such that त्याचे डिस्टन्स जास्तीत जास्त किती असेल? D-1. पण तो x हा C चा भाग असणार नाही, नाही तर डिस्टन्सला कॉन्ट्रडिक्शन येईल. डिस्टन्स D ऐवजी D-1 होईल. such that
distance of x comma ci is at most आता d -1 डिस्टन्स येणारच नाही हा d डिस्टन्स येणारच नाही d डिस्टन्स आला तर तुम्हाला c मध्ये टाकता येईल तो म्हणजे त्या an मध्ये असा कमीत कमी एक तरी पॉईंट असेल की ज्याची c मधल्या प्रत्येक कोडवरची डिस्टन्स ही जास्तीत जास्त काय असेल d -1 असेल म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो तो x कुठे आला कोणत्या स्पिअर मध्ये आला तो स्पिअर x हा आपल्या या स्पिअर मध्ये आला ci d -1 ci चा पॉईंट घेतला तो x त्या ठिकाणी आला मग अशा प्रकारे काय होईल एव्हरी वर्ड इन an आता हा एक x वर्ड झाला दस एव्हरी वर्ड इन an is contained in आता हा एक x एनी x होता तो या स्पिअर मध्ये अशा प्रकारे प्रत्येक वर्ड काय कोणत्या ना कोणत्या याच्यामध्ये आहे एव्हरी वर्ड इन an is contained in at least one of the spheres at least one of the sphere हे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे at least one of the sphere नोटेशन लिहितो स्पिअरचं SA CID -1 I काही असेल 1 to F मध्ये म्हणजे an चा प्रत्येक पॉइंट कुठं आहे या कोणत्या ना कोणत्या स्पिअर मध्ये आहे मी त्याचं युनियन करतो I from 1 to F म्हणजे आपण साईज ऑफ an इथे काढले आपण याचे प्रत्येकाची साईजचा विचार केला पण साईज ऑफ an is less than or equal to summation I from 1 to m the size of each sphere CID -1 पण साईज ऑफ each sphere आपण वरती पाहिले काय आहे ते what is the value of this SA CID -1 हा काय असतो क्यू क्यूच आहे एन एन आहे फक्त आर काय आहे डी -1 दिस इज आर so what I can write in the next each sphere has size this so this has size q to the power n this is less than or equal to summation I from 1 to m vqn d -1 and this will be repeated m times so q to the power m is less than or equal to m times vqn d -1 so q to the power n divided by vqn d -1 this is less than or equal to m and what is value of m m you have called it as aqnd so thus you have एक युनियन घेतल्यामुळे कव्हरिंग बॉन्ड आहे an चा कव्हर केला आपण an चा कव्हर कोणता आहे ते सर्व स्पिअर्स युनियन दिलेलं आपण and hence q to the power n divided by vqn d -1 this is less than or equal to aqnd आणि याचा जर आपण फॉर्म्युला लिहायला गेलो आपण मागाशी फॉर्म्युला पाहिलेलाच आहे त्याचा फॉर्म्युला काय आहे nc0 plus nc1 into q -1 plus nc2 into q -1 square and so on nc कुठपर्यंत जायचं आपल्याला d -1 पर्यंत जायचं nc d -1 r ची किंमत d -1 आहे q -1 to the power d -1 this is less than or equal to aqnd त्याला स्पिअर कव्हर का म्हटलंय पुन्हा आता डायग्रामॅटिकल तुम्हाला रिपीट करतो स्टेटमेंट आहे काय केलं आपण ते या ठिकाणी हा ओरिजिनल स्पेस आहे an आणि आपण एक ऑप्टिमल कोड घेतला ज्याच्यात C1 C2 ज्याची साईज CM आहे याचे पॅरामीटर्स काय सगळ्याची लेंथ nच आहे साईज याची m आहे आणि डिस्टन्स g आहे डिस्टन्स d असणं म्हणजे काय त्या प्रत्येकाचा आपसाचा डिस्टन्स काढणं सगळ्यात कमी अंतर d आलं आता इकडे दुसरा एकही कोडवर्ड असणार समजा एक दुसरा कोणताही या ए मधला कोडवर्ड घेतला हे सोडून कोणताही कोडवर्ड प्रत्येक शब्दाची अंतर d असणार नाही का त्याचा अंतर d असेल तर तो तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता आणि या ठिकाणी टाकल्यानंतर त्याची साईज ही m न राहता m+1 होते पण याला आपण ऑप्टिमल कोड म्हटलेलं आहे ऑप्टिमल कोड म्हटलेलं म्हणजे ही त्याची हायेस्ट साईज आहे aqnd येतो
that m value is called aq and it is having highest size, so that is important. So म्हणजे जे काय इथं x असतील an मधले जे काय x असतील ते जास्तीत जास्त काय किती अंतराचे असतील d-1 अंतराचे असतील, d अंतराचे राहणार नाही, d अंतराचे असतील तिथं जातील. याला सोडून जे राहिलेले x असतील मग असं काय तर d-1 स्पिअर तुम्हाला हा C1 घेतला, C1 पासून d-1 डिस्टन्स C2 पासून असे आपण घेतले आणि सगळ्या स्पिअरचं आपण ते युनियन केलं तर ते an मध्ये कंटेन असेल, an ला कव्हर होईल ते असे प्रत्येक पॉईंट. म्हणजे an is contained in union of all those spheres ci I from 1 to m d-1 त्याची रेडियस आहे आणि त्याच्यावरून मग आपण फक्त काय केलं साईज काढत गेलो. ही साईज म्हणजे समेशन आहे आणि आपल्याला रिक्वायर्ड रिझल्ट आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. कोणाला काही डिफिकल्टी असेल तर लगेच विचारा. या ठिकाणी स्पिअर कव्हरिंग बाउंड या ठिकाणी संपलेला आहे. वाटल्यास त्याचं मी नोट्स तुम्हाला PDF फॉर्ममध्ये शेअर करतो लगेच.